اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل۔ روح کیا ہے؟ جسم کے اندر روح کہاں ہوتی ہے؟ کیا روح پورے جسم میں ہوتی ہے یا کسی خاص حصے میں موجود ہوتی ہے؟ روح مادی شے ہے یا غیر مادی؟ اگر مادی ہے تو اس کی کمپوزیشن کیا ہے؟ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں کیا یہ ممکن ہے کہ ہم روح کو محفوظ کر سکیں اور کسی مرنے والے کے جسم میں اس روح کو داخل کرنے کے بعد اس کو مزید زندگی دی جا سکے؟ کیا روح جسم سے ایک ہی بار موت کے وقت نکلتی ہے یا پھر جو لوگ کوما کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں ان کے جسم سے روح کی خاص مقدار نکل جاتی ہے اور باقی موت کے بعد نکلتی ہے؟ کیا مرنے کے بعد روح زندہ رہتی ہے یا روح بھی مر جاتی ہے؟ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو دنیا کے تمام انسان بظاہر گوشت پوش سے بنے ہوتے ہیں اور گوشت سے بنے ہوئے کچھ اعضاء بولتے، سنتے، دیکھتے اور چلتے پھرتے ہیں، جبکہ انہی اعضاء میں سے اگر کچھ اعضاء جیسے دل یا دماغ اٹیک ہونے یا چوٹ لگنے سے معطل ہو جائیں تو بھی سانسیں رک جاتی ہیں۔ یہاں پھر سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دل اور دماغ کو کنٹرول کرنے والی چیز بھی روح ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ جسم کے مختلف حصے ایک ہی وقت میں نہیں مرتے بلکہ بتدریج مرتے ہیں۔ کیا جسم کے ہر حصے کی روح الگ ہوتی ہے یا پھر مرنے سے پہلے کچھ لوگ اپنے جسم کے اعضاء عطیہ کر جاتے ہیں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی شخص کا کوئی عضو کسی دوسرے شخص میں لگانے کی صورت میں روح بھی منتقل شدہ عضو کے ساتھ منتقل ہو جاتی ہے؟ اور منتقل شدہ عضو صاحب عضو کے مر جانے کے بعد زندہ کیسے رہتا ہے؟ انسان جو ترقی کرتا گیا ہے اسی طرح سے میڈیکل سائنس نے بھی ترقی کی بدولت بہت سی بیماریوں کے علاج دریافت کر لیے۔ اب بہت سے مصنوعی اعضاء کی بدولت بھی انسانی زندگی بچائی جا سکتی ہے، تو روح مصنوعی طور پر کیوں نہیں بنائی جا سکتی؟ دنیا کے تمام مذاہب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسانی جسم میں روح موجود ہوتی ہے، اور کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کوئی انرجی انسانی جسم میں موجود ہوتی ہے، اور جیسے ہی روح یا وہ انرجی جسم سے نکلتی ہے تو وہ جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ روح آج تک دکھائی نہیں دی، لیکن روح کا سراغ پانے کے لیے نیو یارک کے ڈاکٹر ایل این جان اور ڈاکٹر ابراہم نے سینکڑوں تجربات کیے اور بالآخر اعلان کیا کہ انسانی روح کا وزن 21 گرام ہے۔ روح کا سراغ تو وہ بھی نہیں لگا سکے، بس انسان کے مرنے کے بعد اس کے پھیپھڑوں سے آکسیجن کی جو مقدار خارج ہوتی ہے اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ انسانی روح کا وزن صرف 21 گرام ہوتا ہے۔ روح اگر ہے تو انسان زندہ ہے، وہ طاقت اور فعالیت کا سرچشمہ ہے، وہ چلتا پھرتا، کام کرتا، سوتا اور جاگتا ہے، اور دنیا میں اس کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ احساسات، جذبات، غم و غصہ، پیار محبت بھی تب تک انسان کے اندر رہتے ہیں جب تک اس کے جسم میں روح ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی روح جسم سے نکلتی ہے تو جسم کی ماہیت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کچھ ہی لمحوں میں حال سے ماضی بن جاتا ہے، اور وہی جسم مرنے کے بعد کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جاتا ہے۔ روح وہ قوت ہے جو بدن کو زندہ رکھتی ہے۔ روح کا وجود جسم کو زندگی بخشتا ہے، اور اس کی جدائی جسم کو موت سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ یہ قوت میں ہمارے پھیپھڑوں میں دوڑنے والی سانس یا ہوا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ سانس بند ہو جانے کے بعد بھی زندگی کچھ وقت تک جسم کے خلیوں میں باقی رہتی ہے، لیکن جب ایک مرتبہ جسم کے خلیوں سے زندگی ختم ہو جائے تو پھر بحال نہیں ہو سکتی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روح جسم کے خلیوں میں پائی جانے والی زندگی ہے۔ اس حوالے سے دنیا کی تمام الہامی کتابیں انسانی جسم میں روح کی تصدیق کرتی ہیں۔ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو سورۃ الواقعہ
आयत नंबर 83-87 में इरशाद बारी ताला है कि जब रूह निकल कर गले तक पहुंच जाती है और तुम मरने वालों को अपनी आंखों से मरता देख रहे होते हो, उस वक्त हम तुमसे ज्यादा उसके नजदीक होते हैं मगर तुम देख नहीं सकते। अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो कि तुम्हें जज़ा और सजा कुछ नहीं मिलने वाली, तो तुम उसकी रूह को पलटा क्यों नहीं देते? अगर हम इंसान अपने आप पर गौर करें तो एक वक्त था जब हम बिल्कुल मौजूद ही नहीं थे, फिर हमारी पैदाइश हुई, हम दुनिया में लाए गए, हम अपनी मुख्तसर जिंदगी जीते हैं और फिर मर जाते हैं। मरने के बाद रूह जिस्म से निकल जाती है और बाद अज़ां कुदरत रोज़े क़यामत इस रूह को जिस्म में दाखिल करेगी और फिर से हमें जिंदगी दी जाएगी। सूरतुल क़यामा आयत नंबर 3-4 में इरशाद हुआ, क्या इंसान यह ख्याल करता है कि हम उसकी बिखरी हुई हड्डियां इकट्ठी नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, और हम इस बात पर कादिर हैं कि उसकी पोर पर दुरुस्त कर दें। और सूरत अल-मुल्क आयत नंबर 2 में इरशाद हुआ, किसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छे काम करता है। बहैसियत मुसलमान हमारा इस बात पर यकीन है कि रब्बे कायनात इस कायनात को और इस कायनात की तमाम चीजों को तख्लीक किया। रूह के हवाले से भी इरशाद हुआ है कि अम्र रब्बी है और इंसान इस बारे में बहुत कम जानता है। रूह के सुराख के हवाले से इंसानी तहकीकात अभी जारी हैं। दुनिया के साइंसदानों ने कुछ अरसा पहले जब हबल टेलीस्कोप की बदौलत इंकशाफात किए कि जमीन से सैकड़ों गुना बड़े सियारे, सितारे और कहकशाएं मौजूद हैं और हमारे निजाम शमसी इस वसी और इस कायनात का एक बहुत ही मुख्तसर हिस्सा है, तो ये इंतहाई हैरानकुन इंकशाफ था। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में साइंसदानों की दिन रात मेहनत की बदौलत अभी तक इंसानी कदम सिर्फ चांद तक ही पहुंचे हैं, जबकि मरीख की तरफ अभी सैटेलाइट्स भेजे जा रहे हैं। जमीन से लाखों करोड़ों मीलों के फासले पर मौजूद सियारों और सितारों तक इंसान कैसे पहुंचेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वसी कायनात की गुत्थियां सुलझाने में अभी इंसान को बहुत वक्त चाहिए होगा। शायद उस वक्त तक इंसान रूह का सुराग भी लगा सके। मरते वक्त रूह जिस्म से कैसे निकलती है? जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है। होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके नहीं होते। रूह पैरों को चीरती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच दी जाती है तो इंसान सांस एक ही तरफ यानी बाहर की तरफ चलने लगती है। यह वो वक्त होता है जब चंद सेकंडों में इंसान शैतान और फरिश्तों को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ शैतान इसके कान के जरिए कुछ मशवरे और तजवीज करता है, तो दूसरी तरफ इसकी जुबान इसके अमल के मुताबिक कुछ लफ्ज अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक होता है तो इसका दिमाग इसकी जुबान को कलमा शहादत की हिदायत देता है। अगर इंसान काफिर, मुशरिक, दुनिया परस्त होता है तो इसका दिमाग एक अजीब हैबत का शिकार होकर शैतान के मशवरे की पैरवी करता है और इंतहाई मुश्किल से कुछ लफ्ज जुबान से अदा करने की भरपूर कोशिश करता है। यह सब इतनी तेजी से होता है कि दिमाग को दुनिया की फजूल बातों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान की रूह निकलते हुए एक जबरदस्त तकलीफ होती है। दिमाग को छोड़कर बाकी जिस्म की रूह इसके हलक में इकट्ठी हो जाती है और जिस्म एक गोश्त के बेजान लोथड़ी की तरह पड़ा हुआ होता है, जिसमें कोई हरकत की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है। आंखें रूह को ले जाते हुए देखती हैं। इसकी आंखों की पतलियां ऊपर जुड़ जाती हैं या जिस सिंह फरिश्ता रूह को ले जाता है उसकी तरफ हो जाती हैं। इसके बाद इंसान जिंदगी का वो सफर शुरू करता है जिसमें रूह तकलीफों के तह खानों से लेकर आराम के मोहल्लात की आहट महसूस करने लगती है। जैसा कि इससे वादा किया गया है, जो दुनिया से गया वो वापस कभी नहीं लौटा। मोमिन की रूह इस तरह खींच दी जाती है जैसे आटे में से बाल निकाला जाता है और गुनाहगार की रूह
خارदार दरख्त पर पड़े सूती कपड़े की तरह खींच दी जाती है। अल्लाह पाक हम सबको मौत के वक्त कलमा शहादत नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज व निगहबान। वस्सलाम।